most of the pets are also being highly cooperative. It means it's a good day ahead for us. And during the registration உங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு bow கொடுத்திருப்பாங்க உங்க பெட்டுக்கு. Please make sure that you actually wear the bow around your pet's leg. At least if not now, during the walkathon, which will begin in a few minutes. And the bow வந்து உங்களோட பெட்டோட நெக் சுத்தி நீங்க wear பண்ணி கொடுத்துருங்க. Walkathon timeல let all of them walk in your lane. It will be such a nice watch. Thank you. I think the walkathon will just be 15 minutes from the time we begin the entire event. Requesting all of you to kindly take your seats, and thank you so very much for being such lovely, patient audience today. Out this function, we have the donation drive happening there. So whatever small or big, if it's going to come from another pet lover from you, it definitely means a lot to us. Thank you so much, and continue to stay with us for the next few minutes, wherein we are going to hear from a lot of people. This evening is dedicated to pets, specifically dog pets. Here, I'll be introducing the team to the audience very, very shortly. A special thanks to the distinguished guests and the movie team who are here with us. They are about to begin very shortly. Every step that you take today with your pets is a step towards hope, healing, and impact create பண்ணிட்டு. It's such a nice watch. Breeds of different varieties of different record recognized event. So many photographers clicking beautiful videos of you. All of you here today. Funds may வந்து stray dogs or the shelter and welfare க்கு போய் சேரப்போகுது. Thank you so very much for playing such a very important role today. You're all truly rock stars, and today is a world recognition event. Of course, all walkathons are really powerful in their own ways and own right. But come on, let's be honest. Ella walkathon, a human-led walkathon, super special, super memorable. They are creating an impact. This is Chennai's first ever dog walkathon, happening here in the Vedanta ITI. The movie's name is Janma Natchatram, and it's going to be released in the big screens very, very shortly. And the dog with their pet. Upcoming Tamil movie சொன்னேன் அவங்களும் walkathonல participate பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட பெட்டோடன்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொன்னேன். So this must actually give you a doubt, right? இந்த மூவிக்கும் இந்த walkathonக்கும் என்ன ரெலவென்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னா அந்த மூவிலையும் உங்களோட பெட் மாதிரி ஒரு பெட் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் ப்ளே பண்ணிருக்கு. எஸ், இந்த மூவில ஒன் ஆஃப் த மெயின் கேரக்டர்ஸ் இஸ் a dog. கண்டிப்பா நீங்க அந்த மூவியை வாட்ச் பண்ணும்போது எப்படி அந்த பெட் இந்த மூவில ஒரு மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Pets who deserve a second chance, who also deserve a pampered life like your own pet. There are many pets waiting there to be adopted. I'm sure you all comparatively have bigger hearts than we humans because you all own a pet. உங்களுக்குலாம் கண்டிப்பா பெரிய மனசும் பேஷன். டாக்ஸோட ஷெல்டர்க்காகவும் வெல்ஃபேர்க்காகவும் அவங்களோட கேர் அண்ட் சப்போர்ட்காகவும் தான் நம்ம இந்த ஹோல் ஈவினிங்கை டெடிகேட் பண்ணியிருக்கோம். As you can see, pet shelterன்னு போட்டு ஒரு பேனரோட அங்கே டொனேட் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்மளோட வேக் அண்ட் வாக் ஈவெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க. நாட் ஜஸ்ட் நியர் ஆடியன்ஸா இல்லாம அவங்களோட பெட் டாகோட ப்ராபப்லி டாக் தட்ஸ் க்ளோஸ் இன் அப்பியரன்ஸ் டு தி ஒன் தட் ஆக்டட் இன் தி மூவி இட்செல்ஃப். அந்த ஒரு வாக்கத்தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். லெட் பை தி ஹீரோ மிஸ்டர் தமன், தி ஹீரோயின் அல்வி மல்ஹோத்ரா and the entire crew. அவங்களோட வாக்கத்தானும் இப்ப போயிட்டு இருக்கு. The movie is going to be role play பண்ணிருக்கு, which we come to understand when we watch the movie. So கண்டிப்பா அந்த மூவி பார்த்து அந்த பெட்டோட ரோல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன். I'm sure other pet lovers will also have the same kind of excitement and curiosity.
I'm sure it's going to be a lot of meaningful things about many animals, which is a Good evening. Yes, are you all awaited for this official world record announcement? So, congratulations, Pep Hands Foundation on a heartfelt and an impactful initiative, an official community-driven event held in Chennai, India. The Pep Hands Wagon Walk 2025 brought together dogs and animal lovers for a noble cause, supporting the well-being of stray dogs. This incredible gathering set a remarkable benchmark in the field of animal welfare and public participation on 1st June 2025. An official world record attempt for the largest community dog walkathon promoting state dog welfare. This is registered and recognized under Lionize International Book of World Records. Congratulations, team. இங்கே வந்திருக்கிறவங்க கிட்ட நான் விட ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் இது தெரியும், அதனால தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க. பட் டெஃபினட்டாக இந்த மெசேஜ் வெளியில் போய் சேரணும். ஏன்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எங்கேயா வெளிநாட்டுக்கு போகிறேன் இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா நான் போர்டிங்கில் போய் விடுவேன். 7 days 10 daysன்னு எனக்கு ஈசிஆரில் ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே போய் போர்டிங்கில் விடுவேன். அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நடத்துகிறவர் என்ன ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாருன்னா, போர்டிங் கொண்டாந்து விடுறாங்க, ஆனால் திருப்பி வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதே இல்லை, அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு ஏகப்பட்ட நாய்கள் வந்து அந்த போர்டிங்கில் இருக்குது. அவர் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. இஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார் அடாப்ஷன். பட் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி அவங்க ஈசிஆரில் மட்டும் இல்லைங்க, இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது, சென்னை ஃபுல்லாக இருக்குது, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஒரு மழை நம்ம இங்கே இருக்கிற நாய்கள், பெரும்பாலான நாய்கள் ஏர் கண்டிஷன் ரூமில் தூங்குது. நல்ல சாப்பாடு, நல்ல கேர், உங்களுடைய அஃபெக்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் தெருவில் இருக்கிற நாய்களுக்கு சரியான சாப்பாடு இல்லை, ஷெல்டர் இல்லை, மழை வந்தால் ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக கூட கார்த்திக் சிதம்பரம் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட போய் ஒரு ஸ்ட்ரே டாக்ஸை பற்றி ஒரு மனு கொடுத்துருந்தார். ஒரு பக்கம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து இந்த ஒரு அவேர்னஸ், இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டாக பார்க்கல, நான் ஒரு ஈவெண்ட்டாக பார்க்கல, இட்ஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சம்படி ஹஸ் கம் ஃபார்வர்ட் டு கிவ் அ லேண்ட். ஒரு 4 கிரவுண்டு லேண்டை கொடுக்க முன் வந்திருக்காங்க, சில பேர் பணம் கொடுக்க முன் வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நல்ல காரியத்துக்கு பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு ஷெல்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஈவெண்ட். அதனால் நீங்கள் எல்லாம் இதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. I should really thank the foundation, the people, the amazing volunteers. உங்களோட ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு, உங்கள் எஃபர்ட்டு, உங்கள் டைம் எல்லாம் போட்டு ஒரு கிராண்ட் ஈவெண்ட் நடத்திருக்கீங்க. இட்ஸ் a great grand success. அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவே நீங்க நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாத்தையுமே ஆதாரமா கேளுங்க, பேப்பர்ல காட்டுங்க. எந்த சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுச்சு, என்னைக்கு சொன்னாங்க கேளுங்க, எந்த சட்டத்துல போட்டிருக்கு கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. அது போக ABC ரூல்ஸ் 2023 அனிமல் பர்த் கண்ட்ரோல், விலங்குகளுக்கு கருத்தடை செய்து விலங்குகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுக்காக திட்டமிக்கப்பட்ட வகுக்கப்பட்ட சட்டம். அதுக்கு கீழேயும் விலங்குகளுக்கு சாப்பாடு வைங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. இது போக அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட 2015 கைட்லைன்ஸ், விலங்குகளுக்கு எப்படி சாப்பாடு வைக்கணும், எந்த அடிப்படையில் வைக்க கூடாது, அது ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை. குழந்தைங்க விளையாடுற இடத்து பக்கத்தில் வைக்காதீங்க, ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்து பக்கத்தில் வைக்காதீங்க, வச்ச இடத்த சுத்தமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். மீதிப்படி வைங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. இப்ப இந்த சாப்பாடு வைக்கிறதுனால நாய்கள் ஒன்றும் அக்ரெசிவ் ஆக போறது கிடையாது. உண்மையில அந்த தெருவில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒரு கைப்பிடி சோறு போட்டாங்கன்னா அந்த நாய்கள் எல்லாரையும் நண்பர்களாக தானே பார்க்க போகுது. அதை விட்டுட்டு ஐயோ கடிக்காத நாயை கூட கடிச்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லி ஹராஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கிட்ட இருந்து ஓடுன்னு சொல்லி கொடுத்து சும்மா இருக்கிற நாய் நம்மளே கடி நாயா மாத்திக்கிட்டு வரோம். ஸோ உங்க சட்டத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த பிரச்சனை சட்டம்லாம் 125. எந்த ஒரு விலங்குக்கு பலத்த காயம் உண்டாக்கினாலோ, விஷம் வைத்தாலோ, பயனற்ற வயம் செய்தாலோ, கொன்றாலோ 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது 2ம் விதிக்கப்படும். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காக்னிசபிள் செக்ஷன். அப்படின்னா போலீஸ் உடனே அவனை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. அதை வந்துட்டு அவங்க மறுக்கவே முடியாது. யாராவது அனிமல்ஸ் அடிச்சுட்டாங்க, கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா உடனே நீங்க பண்ண வேண்டியது, எல்லார் கையிலும் இன்னைக்கு மொபைல் இருக்கு, வீடியோ எடுங்க, எடுத்து போட்டோ எடுங்க, அக்கம் பக்கத்துல எங்க கேமரா இருக்குன்னு பாருங்க, ஐ விட்னஸ் கேதர் பண்ணுங்க, பார்த்தவங்க எல்லாம் கேளுங்க, சாட்சி சொல்லுவீங்களான்னு நேரா போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க. Get help from animal welfare organizations, Blue Cross or any other animal welfare organization. You can write to many of them. எழுதி அவங்களோட சப்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க, கத்துக்கோங்க எப்படி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு அனிமல் குரூவல்ட்டிக்கு ஃபைல் பண்றதுன்னு. மெயின் செக்ஷன் BNS 325. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்றீங்க, இது போன அப்புறம் பாதி பேருக்கு ஞாபகம் இருக்காது. 3+2 5 325 அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது போக Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. இட்ஸ் a very weak section. நான் வந்துட்டு அதுல அஃபென்ஸ் தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு போகவே மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு வீக்கான ஒரு ஆக்ட். அதோட அமெண்ட்மெண்ட் இன் ப்ராசஸ், இன்னும் பில் பாஸ் ஆகல.
பட் அதுக்கு கீழேயும் உங்களுக்கு விலங்குகளை வந்துட்டு க்ரூவலாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, வண்டியில் அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றுறது, மாடுகளுக்கு ஆக்சிடோசன் குத்துறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம், சேவல் சண்டை, நாய் சண்டை, இதுக்கெல்லாமே உங்களுக்கு செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதோட PCL 11 அப்படிங்கிற செக்ஷனுக்கு கீழே இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு படிக்கலாம். இது போக விலங்குகளுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறது பற்றி, ஃபீடிங் ஸ்ட்ரீட் அனிமல்ஸ். ஐ நெவர் யூஸ் த வேர்ட் ஸ்ட்ரே அனிமல்ஸ். ஸ்ட்ரே அப்படின்னா எங்கேருந்தோ தொலைந்து போய் வந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த விலங்குகள் அதே இடத்துல பிறந்து, அதே இடத்துல வளர்ந்து, அதே இடத்துல இறந்து போறவங்க, அவங்க வீடே அதுதான். கம்யூனிட்டி அனிமல்ஸ், ஸ்ட்ரீட் அனிமல்ஸ், நம்மளோட அந்த தெருக்களை பகிர்ந்துக்கக்கூடிய விலங்குகள். அவங்களுக்கும் பசிக்கும், அவங்களுக்கும் தாகம் எடுக்கும். நம்ம அடிப்படையா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இந்த விலங்குகள் ஒன்றும் வானத்திலேருந்து வந்து குதிக்கல, நம்ம இடத்தை ஆக்கிரமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு போர் தொடுத்து வரல. இந்த விலங்குகள்லாம் மனிதர்கள் தான் இந்த நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தது. கேனஸ் லூப்பஸ் அப்படின்னு இருந்த ஓனா இனத்தை கேனஸ் லூப்பஸ் ஃபெமிலியாரிஸா மனிதன் தான் டொமஸ்டிகேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டான். இன்னைக்கு 2025ல என் வீட்டை பாதுகாக்க எனக்கு நாய் தேவையில்லை, CCTV கேமரா இருக்கு, வாட்ச்மேன் வருவாரு. எனக்கு வந்துட்டு விளையாடணும், எனக்கு வந்துட்டு ஒரு நண்பன் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நாய் தேவையில்லை, நான் கம்ப்யூட்டர்ல கேம் ஆடிட்டு போயிடுவேன். ஆனா விலங்குகளோட தேவை போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவங்களோட உரிமைகளும் போயிடுச்சு, அவங்களோட நலனுக்கான தேவையும் போயிடுச்சுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு 2025ல அந்த விலங்குகளோட துயரத்தை நீக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு. இந்த விலங்குகளுக்கு அதோட அடிப்படையான ஒரு கருணை குணம் என்னன்னா சாப்பாடு வைக்கிறது, தண்ணி வைக்கிறது. இதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் தெரியுமா? அக்கம் பக்கத்துல சொல்லுவாங்க, நீ சாப்பாடு வைக்கிறதுனாலதான் அங்க நாய்களோட இனம் பெருகி போச்சு, நீ சாப்பாடு வைக்கிறதுனாலதான் என் குழந்தைங்களை துரத்துது அப்படின்னு வண்டி வண்டியா சொல்லுவாங்க. இதை குறித்து சட்டம் என்ன சொல்லுது, தருகம் லாஜிக் என்ன சொல்லுதுன்னு கொஞ்சம் நம்ம சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. நம்மளே எஜுகேட் பண்ணிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. டைரக்டா BNS 351 கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் கீழே அது வரும். ஸோ டோன்ட் டாலரேட் திஸ். எனக்கு இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன் புரியுது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே அதுக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டியது இருந்தாலும், நம்ம எல்லாரும் ஒன்று கூடி நம்ம உரிமைகளுக்காக, விலங்குகளின் உரிமைகளுக்காக ஒன்று கூடி நின்று சண்டை போட்டால் மட்டும்தான் நிலைமை மாறும். தெருவிலங்குகளுக்கு மட்டும் இது கிடையாது. கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ், நான் வந்துட்டு ஒரு அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கேன், ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு, இங்க வந்துட்டு அசோசியேஷன் சொல்றாங்க வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு. எந்த அசோசியேஷனுக்கும் அதை சொல்ற உரிமை கிடையாது. ஒரு அசோசியேஷனுக்கு பிரசிடென்ட்னா அசோசியேஷனுக்கு மட்டும் தான் பிரசிடென்ட், நாட்டுக்கே பிரசிடென்ட் கிடையாது. அவங்களுக்கும் அதே சட்டங்கள் பொருந்தும். அதே ABC ரூல்ஸ் 2023ல செக்ஷன் 20 ஃபர்ஸ்டே போட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தா அந்த விலங்குகளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குதான்னு என்ஷூர் பண்றதே அந்த அசோசியேஷனோட பொறுப்பு. காசு கூட இல்ல, பேஜ பங்கள மாதிரி. But here is the team from Janma Natchatram. It is really very very kind of you all. எனக்கு தெரியும் ரொம்ப நேரமா வந்து ஒரு மூவி க்ரூவை ஹோல்ட் பண்றது வந்து ஒரு கிரைம் எனக்கு தெரியும், அதை பார்த்து நாங்கள் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கோம். பட் நீங்க ரொம்ப பிளசண்டா எங்களோட இருக்க அக்ரி பண்ணிட்டு, அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த வாக்கத்தான்ல அவங்களோட மூவி க்ரூ மொத்தமா வந்து ஒரு பெட்டோட வாக் பண்ணி வந்தாங்க. தட்ஸ் ரியலி ஹம்பிள் ஆஃப் யூ. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நாங்க அவங்களை கேட்டோம், why don't you start the walkathon, but they said no, இங்க வந்திருக்க people let them do and then we will do it at the last. That's really very kind of you. நாள் பழகன அப்படியே ஒரு நட்போட நிக்கிறீங்களே. He was coming towards Malvi and she was super cool. Pet? Okay. I'm not scared. Oh, you're not scared. Okay. இந்த மூவி அதே டாகை இன்னைக்கு கூட்டிட்டு வந்து வாக்கத்தான்ல கலந்துக்க வச்சிருக்காங்க. ரியலி ரியலி கிரேட்ஃபுல். இப்போ இருக்கிறாங்களா அவங்க? நான் அவங்க வந்தா டக்குனு ஸ்டேஜ் விட்டு ஓடிடலான்னு இருக்கேன், அதுக்காக தான் கேட்டேன். Okay. Firstly, we'll start with the director. சொல்லுங்க, இந்த மூவில என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், and also what special role is our boss playing in the movie?
தேங்க்யூ. Gee, வேற level, you transported us to a different zone ஒரு matter of few seconds ல. Well done. And Mr. Sanjay, I think இந்த ஒரு musical கேட்டிருக்கோம், அதுவே பயங்கரமா இருக்கு. We are so excited to watch the entire movie. Little struggle. Okay, so how do you feel இந்த மூவில ஆக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? And now that we are along with pet lovers, how would you like to relate and speak a few words for us? அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்க வீட்லயும் 2 பெட் இருக்கு. So for the past 15 years we had a pet. We lost 2 of them. Both of them nearly 15 years old. இப்போ ஒரு புது பெட் வாங்கியிருக்கோம். Nearly only 4 months old. So it's a huge responsibility. எனக்கு தெரியும் I can empathize with lot of people. இங்க வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் அது. So it's a huge good thing to say. And இவனை சொல்ல போனா அலெக்ஸ் வந்து எங்க க்ரூல முக்கியமான மெம்பர். And சொல்ல போனா இவனுக்காக நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த ஓடி வந்த ஷார்ட் மட்டும் 35 தடவை பண்ணோம். ஸோ ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி அவங்களுக்கு அவங்க என்ன போக்கில் போறாங்க. Malhotra, a few words from you, please. Hello, Malakam. I'm a person who never used to, fond of being pets. But recent na cat adopt panne. So she's very cute, small kitten, just 50 days old. And wherever I go, she follows me. I find it very cute. And apro na I put camera in my house just to look after her, what she's doing. It's so cute. I'm so attached. So I feel that animals are also like, they get attached to humans and they also think they are humans. The best thing is like, and you should take care of them and they are very lovable. And he is the hero of our film. He actually Mr. Taman is giving you a sarcastic smile there. No, actually, this dog has played a very crucial role in our film, and we'll watch that in theaters. Yes, thank you. That's really arousing our curiosity. நாங்க கண்டிப்பா பார்க்க போறோம். Good evening everyone. ஆல்மோஸ்ட் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஒரு ஷார்ட்டாக ஒபீடியன்ஸ் டெமோ அண்ட் பேலன்ஸ்டு டாக் ட்ரைனிங்னா என்னன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இவன் வந்து காஸ்பர் புள்ளிக்குட்டா ப்ரீடு. இந்த ப்ரீடை பார்த்தாலே எல்லாருமே பயப்படுவாங்க. பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இவன் கொஞ்சம் குழந்தை மாதிரி தான். கரெக்டாக ப்ராப்பராக ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா யார் வேணா சின்ன பசங்க கூட ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஈஸியாக. Yes. Go. Go. Yes. Casper. Yes. Good boy. நல்ல ஒரு impulse control இருக்கு. Much for all of that. Now let's directly get started with the awards. The first one is the category for the best costume. Best costume award, and we call it the fashion of the event. Evlo cute pets and ரொம்ப well dressed ah vandiranga, highly cooperative little kids mari vandiranga. And this award goes to the pet parent's name is Gauri Shankar and the pet name is Pintu. Away the well deserved award to Pintu. The pet parent's name is Gauri Shankar. Audience alla oru kaithidal kudukalama. Off cap enna dress enna. And the pet parent Vijay Lakshmi, kindly come onto the stage please, carrying the cute little Zara. ஃப்ரில்ஸ்லாம் வச்சு கியூட்டா ஃப்ராக் போட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜாரா அவங்களுக்காகவே ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் வெரி வெரி கியூட் அண்ட் ஷீ லுக்ஸ் வெரி வெரி பிளேஃபுல் ஆல்சோ. Ms. Preeti, we are really proud of you. You are a pet parent of 2 well-deserved pets today who are receiving the well-behaved award. Why don't we put our hands together and give this pet parent and the 2 lovely pets a big round of applause. She seems to also have a kid. Raising a kid itself is not easy. Despite that, you have 2 pets and you're doing a great job, Ms. Preeti. Thank you very much and many congratulations to all the awardees. Nevertheless, to everybody who came here along with your pets, we are truly indebted and grateful. Just one more minute if you can stay. Dr. Prince has something very important to share with us about pet feeding just a minute to go, after which we close. Dr. Prince, over to you. It's my humble request because நம்மளே வந்துட்டு சாப்பாடு கொடுத்து இன்டைரக்டாக நம்ம கொள்கிற மாதிரி ஆயிரும். அண்ட் ரைசன்ஸ் கிரேப்ஸ் இந்த மாதிரி குறிப்பாக சாக்லேட் ஐட்டம் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு அது தராமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா சாக்லேட் இட்ஸ் கஃபின் அண்ட் இட்ஸ் பாய்சன் டு த
பெட்டு. அதனால் டோன்ட் கிவ் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் டு த பெட்டு. நல்ல முறையாக ஃபீட் பண்ணுங்கள், வேக்சினேஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நல்லா பார்த்துங்க. அண்ட் டி நகரில் இருக்க இப்போ நான் பெக்யூர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டு ஈவன் ஆன்லைன்